السلام علیکم۔ آئیے ہم قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں۔ قرآن تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، ہم وہ آسان طریقے سے وہ سیکھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کیسے نکلتے ہیں، جیسے الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے عام طور سے یہ الف با تا کیسے پڑھا جاتا ہے، لیکن با کیسے نکلتا ہے، تا کیسے نکلتا ہے، سا کیسے نکلتا ہے، ان چیزوں کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہماری یہ چیزیں صحیح ہوئیں گی تو قرآن ہمارے لیے آسان ہوئے گا اور صحیح پڑھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں، با کیسے نکلتا ہے، تا کیسے نکلتا ہے، سا کیسے نکلتا ہے، ان پہ غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے یہ الف ہے، جوف دہن منہ کا کھلا حصہ، یعنی کہ منہ کا کھلا الف ہے، جوف دہن منہ کا کھلا، یعنی کہ جب الف نکلتا ہے تو منہ کھلا ہوتا ہے۔ با ہے، دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ، دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ یعنی اندر والا حصہ۔ باہر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ خشک حصہ یعنی کہ سوکھا والا حصہ جو ہوتا ہے وہ نہیں، اندر کا یعنی کہ جو تھوک میں حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تری والا حصہ، اندر والا حصہ۔ با دونوں ہونٹوں کی تری والا حصے سے مل کر با نکلتا ہے۔ با تا کیسے نکلتا ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی کہ زبان کی نوک، جیب جو ہے اس کی نوک، اور ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر والے دانتوں کو، اوپر والے دانت آگے کے جو ہوتے ہیں انہیں ثنایا علیہ کہتے ہیں، یعنی کہ جیب کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی کہ اوپر جہاں پہ کھال ہوتی ہے، جہاں سے دانت نکلتے ہیں وہ جڑ کہلاتی ہے۔ وہاں پر جب جیب کی نوک لگے گی تو جب تا ادا ہوگا۔ سا کیسے نکلتا ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، یعنی کہ زبان کی، جیب کی نوک اور ثنایا علیہ یعنی کہ اوپر والے دانت، آگے کے دانت جو ہوتے ہیں اوپر والے دانتوں کا کنارہ، یعنی کہ یہ آگے کی سائڈ میں کنارے پہ لگے گی تو جب کیا ادا ہوگا، سا۔ اور جیم کیسے نکلتا ہے، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، یعنی کہ زبان کا جو بیچ ہے وہ اس کے مقابل اوپر کے تعلق سے جیم ادا ہوگا۔ الف با تا سا جیم، الف با تا سا جیم، الف با تا سا جیم۔ الف جوف دہن منہ کا کھلا، با دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، تا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، سا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، جیم زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق۔ ہا حلق کا درمیانی حصہ، یعنی کہ حلق کا بیچ والا حصہ، اس سے ہا ادا ہوتا ہے۔ خا حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، یعنی کہ اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ خا، یعنی کہ ہمیں خا میں نا منہ بھرنا ہے، منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے۔ خا حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ دال زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، یہ دال جو ہے تا کی طرح نکلے گا، جیسے تا نکلا ہے نا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ یعنی کہ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ، تو ویسے ہی دال ادا ہوگا۔ زال زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، جیسے سا نکلا ہے نا تو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ یعنی کہ اوپر والے دانتوں کا کنارہ، تو ویسے ہی زال ادا ہوگا۔ را را نکلتا ہے زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنایا علیہ سے، را نکلتا ہے زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنایا علیہ سے، یعنی کہ زبان کا جو کنارہ ہے وہ اور زبان کی پشت وہ ملے گی ثنایا علیہ سے جب نکلے گا را۔ زا اور سین، زا اور سین نکلے گا زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ، یعنی کہ زبان کی نوک ہو اور ثنایا سفلی یعنی کہ نیچے والے دانتوں کا کنارہ ہو تو اس سے نکلتا ہے زا اور سین۔ زا اور سین میں جو سیٹی کی آواز آتی ہے۔ شین زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، زبان کا بیچ ہو اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے وہاں پر ٹچ ہوئے گی زبان کا بیچ اور اس کے بعد نکلے گا شین۔ سواد، سواد نکلے گا زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ۔
यानी कि ज़बान की नोक, और सनाए सुफला यानी कि नीचे वाले दांतों का किनारा, तो उससे निकलेगा स्वाद, और स्वाद मुंह भर कर निकलेगा। स्वाद और ये जा और सीन, ये तीनों एक ही अल्फाज एक ही तरीके से निकलेंगे। स्वाद जा सीन ये एक ही तरीके से निकलेंगे। वाद, वाद निकलता है ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़, यानी कि ज़बान जब हमारी मुड़ेगी ना, करवट लेगी, तो ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ें, ये ऊपर की जो दाढ़ें है ना, उसकी जड़ पे जाके हमारी ज़बान लगेगी, तो जब वाद अदा होगा। तुआं ज़बान की नोक और सनाए उलिया की जड़, यानी कि ज़बान की नोक जीभ की नोक हो, और सनाए उलिया यानी कि ऊपर वाले दांत जो हैं आगे के, उसकी जड़ पे लगेगी, तो ये क्या अदा होगा? तुआं, तुआं मुँह भर कर निकलेगा। तुआं को मुँह भर कर निकालना है ज़बान की नोक और सनाए उलिया की जड़ से। और धुआं कैसे निकलेगा? ज़बान की नोक और सनाए उलिया का किनारा, यानी कि ज़बान की नोक होगी, जीभ की नोक हो, और सनाए उलिया का किनारा यानी कि ऊपर वाले दांत जो हैं उसके किनारे पे लगेगी, तो क्या होगा अदा? धुआं। आइन कैसे निकलेगा? आइन हलक का दरमियानी हिस्सा, हलक आइन जो है ना हलक से निकलता है, हलक का दरमियानी वाला हिस्सा, तो उससे अदा होगा आइन। और गैन जो अदा होगा हलक का मुंह की तरफ वाला, यानी कि ऊपर वाले तरफ वाला जो हिस्सा होता है वहाँ से अदा होगा गैन। और गैन जो है ये भी मुंह भर कर निकलता है। वाद, धुआं धुआं और गैन ये मुंह भर कर अदा होते हैं। फा निकलता है सनाए उलिया का किनारा, यानी कि सनाए उलिया ऊपर वाले दांत, उसका किनारा, और नीचे के होठ का तरी वाला हिस्सा। नीचे के होठ यानी अंदर वाला हिस्सा जो है, बाहर वाला तो सूखा हिस्सा कहलाता है, अंदर वाला हिस्सा जो है तरी वाला हिस्सा, वो तरी वाला हिस्सा सनाए उलिया यानी कि ऊपर वाले दांतों पर लगेगा, उसके किनारे पे जब फा अदा होगा। फा, काफ, ज़बान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक, यानी कि ज़बान की जड़ हमारी जीभ हलक वाला हिस्सा जहाँ पर हमारी ज़बान ख़त्म होती है ना, वहाँ की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक, उससे अदा होता है काफ। और काफ जो है वो भी मुंह भरकर पढ़ा जाता है, मुंह भरकर पढ़ना कौफ, ज़बान की जड़ उसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक। और ये छोटा काफ है, ये काफ कैसे अदा होता है? ज़बान की जड़ से कुछ ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि जैसे हमने काफ निकाला था ना, जड़ से कुछ ऊपर वाला हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक, यानी कि जहाँ पर हमारी जीभ खत्म होती है उससे थोड़ा सा कुछ ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर उसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक, उसके ऊपर का ताल्लुक यानी कि हमारी ज़बान लग जाएगी, तो वह अदा होएगा काफ। ये छोटा काफ है। लाम निकलता है ज़बान का किनारा एक ज़ाहिक से लेकर दूसरे ज़ाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े, यानी कि ये जो निकलता है लाम कैसे निकलता है? ऊपर ज़बान का किनारा एक ज़ाहिक से लेकर दूसरे ज़ाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े, यानी कि ऊपर के दांत के मसूड़े, यानी कि ऊपर वाले दांत जो हैं उनके मसूड़े जो हैं उन, यानी कि ये साइड वाले जी उस पर टच होगी, उसके बाद हमारा निकलेगा लाम। मीम कैसे निकलेगा? दोनों होठों की खुश्की वाला हिस्सा, यानी कि खुश्की वाला बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो दोनों आपस में होठ मिलेंगे, तो जब मीम अदा होगा मीम। और नून कैसा अदा होएगा? ज़बान का किनारा एक नाप से दूसरे नाप तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े, यानी कि ज़बान का किनारा एक नाप से दूसरे नाप तक, जब नून निकालेंगे ना तो हमारा ऊपर वाले दांतों पे जीभ लगी होगी तो नीचे तक आएगी, तो क्या है एक नाप से दूसरे नाप तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े, यानी कि ऊपर के दांत मसूड़े, ऊपर वाले मसूड़े जो है ना उसमें जाकर ये जीभ लगेगी, तो क्या होगा? नून ऐसे अदा होएगा। वाव कैसे निकलेगा? वाव दोनों होठों जबकि वो पूरे ना मिले, यानी कि दोनों होठ पूरे नहीं मिलेंगे तो उससे पहले हमारा वाव अदा हो जाएगा, तो वाव ऐसे निकलेगा। हमजा और हा ये दोनों एक से निकलते हैं। हमजा कैसे निकलता है? हलक का आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा, यानी कि हलक का आखिरी हिस्सा जो है ना हमारा जो सीने की तरफ होता है उससे हमजा और हा दोनों निकलते हैं। कैसे? हमजा हा, ये सब सीने से निकलता है ये दोनों चीज़ें। और या ज़बान का बीच उसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक, ज़बान का बीच उसके मुकाबिल ऊपर का ताल्लुक जैसे हमने पहले बताया आपको, तो ऐसे ही याद होगा। ज़बान का बीच होगा और वो ऊपर जाके मिल जाएगा ऊपर के ताल्लुक से, तो जब या अदा होगा। अब ये जो हमने आपको अलिफ से लेकर या तक बताया है,
ان لفظوں پہ غور کریں، اسے یاد کریں، سمجھیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہوگا اور سمجھنا آسان ہوگا. تو ہماری جو غلطیاں ہیں وہ نکلیں گی اور یہ بہت آسانی سے ہمارے قرآن سمجھ میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.